Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. ҳамватанони азиз, забон неъмати бебаҳои зиндагии аҳли башар мебошад. инсон фақат тавассути забон метавонад эҳсос ва фикру андешаҳои худро иброз намояд. забони миллӣ оинаи пурҷилои таърих, ҷаҳони маънавӣ ва хираду маърифати ҳар як халқу миллат ба шумор меравад. гузашта аз ин, дар фарҳангу тамаддуни халқу миллатҳо, аз ҷумла мо тоҷикон, забони модарӣ зербинои ҳуввияти миллӣ ва омили аслии ҳифзи он мебошад. забони модари мо забони ширину шево ва шоиронаи тоҷикӣ ки донишу маърифати дар тӯли ҳазорсолаҳо андӯхтаи мардумро дар худ нигоҳ доштааст, гӯётарин далели ҳастӣ ва мақоми ҳаётбахши он дар сарнавишти таърихии миллати мо ба ҳисоб меравад. яъне миллати шарафманди тоҷик таъриху фарҳанги камназири худро бо ҳамин забон иншо ва ба ҷаҳониён муаррифӣ кардааст. забони тоҷикӣ дар шумули қадимтарин забонҳои хуросону мовороннаҳр меросбари забонҳои бостонии ориёист. олимону донишмандони сатҳи ҷаҳонӣ эътироф карданд ки дар таърихи тамаддуни башар тоҷикон ҳамчун халқи ориёи нажод яке аз миллатҳои қадимтарин ва забони модарии мо, яъне забони тоҷикӣ, аз ҷумлаи забонҳои бостонии сайёра ба ҳисоб мераванд ва дар ин хусус ҳазорон таҳқиқоти илмӣ анҷом дода шудааст. решаҳои забони мо ба садсолаҳои пеш аз мелод ва асрҳои аввали солшумории нав, бахсус ба даврони мавҷудияти забонҳои суғдӣ, бохтарӣ, портӣ ва паҳлавӣ рафта мерасанд. солҳои бистуми асри гузашта, яъне дар шароити барои халқи тоҷик ва забони модарии он басо ҳассосу тақдирсоз, забони мо расман номи забони тоҷикиро соҳиб шуд ва яке аз далелҳои ҷиддии ташкил ёфтани давлати миллӣ ҳамон гардид. бинобар ин ба ҳамватанону дӯстдорони забони тоҷикӣ муроҷиат карда таъкид менамоям ки барои омӯзишу таҳқиқи таърихи забонамон ҳарчи бештар талош намуда, ҷиҳати омода кардани мутахассисони таърихи забон, бахсус донандагони забонҳои қадимаамон ки имрӯз ангуштшумор мебошанд, инчунин шевашиносону хатшиносон чораҷӯӣ намоянд, то ки дар асоси калимаву ибораҳои зебову шевои бостониамон
نقص و کمبودی‌های زبان امروزه‌مان را برطرف ساخته آن را باز هم غنی گردانیم. یعنی دانشمندان زبانشناسان ما باید شاگرد تیار کنند. استاد بودن این بسیار خوب است. نه هر کس را میسر میگردد که با عنوان استادی رسد. لیکن استاد باید بعدی سری خود شاگرد را به میراث گذارد که ادامه دهنده کار استاد باشد. امروز اهل عالم ما را با نام تاجیکان، دولتمان را با نام تاجیکستان و زبانمان را با نام زبان تاجیکی میشناسند و اعتراف میکنند. سلامت باشید. سلامت باشید. حکمت و اخلاق انسان پروری که جوهر آثار نیاگان ماست با زبان مقتدر و پروسعت و شیرین و گوارای تاجیکی عصرها باز صدا می‌دهد و ثروت فرهنگی و معنوی ملت ما با همین زبان عالم را تسخیر کرده است. آثار رودکی و فردوسی، عطار و سنایی، سعدی و حافظ، مولانای بلخی و مولانا جامی و صدها نفر دیگر که هنوز چندین عصر پیش نوشته شدند، امروز برای مردم ما دسترس و فهما و عزیز و گرامی می باشد. این آثار جاودانه را هر یک فرزند صاحب معرفت ملت امروز با آسانی و به لغت می خواند و می فهمد. مثلا اشعار استاد رودکی، زاده و پرورده دهه پنجرود شهر باستانی پنجکند و سردفتر ادبیات تاجیک و فارس را امروز یعنی بعد زیاده از 1000 سال هر یک ما با آسانی میفهمیم و از معنی‌های بلندی آن لذت میبریم. این البته مایه افتخار و سرفرازی ما وارثان این میراث بزرگی معنوی میباشد. زبان تاجیکی در روند تشکل و تحول خود راه نهایت دشوار و پرپیچ و تاب را طی نموده از سنجش و امتحان‌های سخت و سنگین تاریخ گذشته است و امروز یعنی در دوران صاحب استقلالی و بنیاد دولت ملی نیز رسالت خود را به صفت یکی از رکن‌های اساسی دولت داری و عامل جامعه ساز و وحدت آفرین ادامه داده ایستاده است. 22 ایول سال 1989 در اجلاس دهم شورای عالی تاجیکستان قانون زبان قبول گردیده بود. ولی قسمی از مقررات و معیارهای قانون زبانی که در زمان ساخت گذشته رسمیت یافته بود، با گذشت زمان یعنی بعد 20 سال عمل آن نمی توانستند طلبات و احتیاجات روزافزون جامعه کشور را در دوران صاحب اختیاری و صاحب استقلالی ملی پوره قانع گردانند. من خود شاهدی همین بحث و مناظره بسیار سخت و سنگینی محاکمه انمی قانون بودم در پارلمان در همان زمانها، در همان سالها. حتی 50% همون طالار بسیار معنی کلمه ها و جمله های زبان تاجیکی رو درست صرفم نمی رفتن. برای همین بحث و مناظره های بی‌نهایت طولانی بود و در همان زمان قبول کردن همین قانون هم کاری سهل و آسان هم نبود، چون که فشار بی‌نهایت سخت و سنگین بود.
حاضرم است بعضا اهل زیا دانشمندان سطح بلند عالمان مقاومتی سخت نشان میدادند. از این لحاظ ضرورت پیش آمد که برای حفظ و رشد زبان مادری امان قانون نوی زبان تهیه و قبول کرده شد. با این مقصد 5 اکتبر سال 2009 قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان به تصویب رسید و این سنه رسما روز زبان دولتی اعلام گردیده به فهرست جشن‌های دولتی و ملی وارد کرده شد. بنابراین مردم شریف تاجیکستان، ҳамватанони бурунмарзӣ ва ҳамаи шумо ҳозирини муҳтарам ро ба муносибати рӯзи забони давлатӣ самимона табрик мегӯям. дӯстони азиз, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон вазъи ҳуқуқӣ ва доираи истифодаи забонро муайян ва ҳимоя карда дурнамои рушди онро дар замони истиқлоли давлатӣ дар шароити дигаргуниҳои бузурги сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ ба танзим медарорад. яъне тавассути ин қонун забони тоҷикӣ ҳамчун забони сиёсату қонунгузорӣ ва коргузориву муошират эътироф гардид. با وجود این وزارت اداره‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌ها، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، ولایت‌ها و شهرنایه‌های کشور وظیفه دارند که اجرای حتمی طلبات قانون مذکور را در همه ساحات تأمین کرده برای رعایت معیارهای آن و رشد بی‌میلان این زبان شاعرانه تلاش ورزند. سالهای 90 من وقتی سفر به شهرنایه‌ها داشتم در بعضی شهرنایه‌های مملکت یگان شعار آویزه زبان تاجیکی نمی‌دیدیم. در بعضی شهرنایه‌ها حتی بودند، حتی مشاوران سابق من، حتی بعضی عالمان نمایان با من توصیه می‌دادند که من بیشتر به دیگر زبان باید در سخنرانی‌ها، در برآمدها، در چنین جماعت‌ها بیشتر به زبان دیگر باید سخن برآمد کنم. حتی سال اشاره می‌کردند که خیر با زبان تاجیکی کجا می‌رویم؟ خیر تاجیک کجا می‌رویم؟ انا همین خیلی اشاره هم بودن. یکیشون در قید حیات نیستن، یک قسمش هستن. همان‌های بودند که زیدی گذرانیدن جشن 1100 سالگی دولتداری سامانیان بودند، سالهای دولتداری سامانیان بودند. همان‌های بودند که زیدی گذراندیدن جشن تمدن آریایی بودند. هستند، افسوس است. علام است. ما باید برای استوار گردانیدن زبان دولتی امان منتظم سعی و تلاش نماییم. جهت غنی و رنگارنگ ساختن فاند لغوی آن کوشش کنیم. مقام زبان دولتی را در تمام ساحه‌های حیاتی جامعه و دولت بلند برداریم. آموختن و دانستن این زبان شیرین و شاعرانه و غمخواری برای رشد یافتن و فراگیر شدن آن قرض هر یک فردی صاحب معرفت و باننگ و ناموس ملت و تمام صاحب زبانان می باشد. در برابر این باید گفت که بر اثر نظارت ناکفایه از طرف مقام نظارت کننده تطبیق قانون، طلبات و مقررات آن از جانب بعضی وزارت اداره ها، تشکیلات و مؤسسه ها و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، ولایت ها و شهر و ناحیه ها هنوز هم پره عملی نگردیده. در این سمت یک سلسله مشکلات باقی ماندند که باید حل کرده شد. تحلیل ها نشان می‌دهند که یک قطار بندهای در برنامه رشد زبان دولتی برای سالهای 2012 و 2016 پیش بینی شده با سبب‌های نامعلوم
از جانب وزارت و اداره‌های داخلدار تا هنوز حل نشده‌اند. زبان مادری میگوییم، یعنی زبان چنان مقدس است که ما زبان مادری از مادر به دنیا هست می شود. زبان مادر هر دو توأم هستند. اگر دوست نداری عاجز می شوی. از جمله تهیه و نشر انسیکلوپدیای زبان تاجیکی که وزارت فرهنگ و سرریدکسیای علمی انسیکلوپدیای ملی تاجیک مسئولان آن می باشند تا حال به سامان نرسیده است. همچنین ضرور می شمارم که جهت استوار نمودن پایه های زبان دولتی از جانب کمیته زبان و اصلاحات در همکاری با اکادمی علم ها و وزارت معارف و علم برنامه رشد زبان دولتی برای سالهای 2020 2030 تهیه و بررسی حکومت مملکت پیشنهاد کرده شود. در برابر این ما باید به تهیه، تنظیم و همگونسازی اصلاحات که یکی از مسائل مهم در راه رشد زبان دولتی به شمار می رود اعتبار جدی دهیم. در زمان پیشرفت بی‌سابقه علوم و تکنیک، تهیه اصطلاح یا اصطلاح سازی و صفت عاملی توانبخش زبان در جامعه ما اهمیت مبرم پیدا کرده است. با وجود آوردن زبان علم به تهیه و تنظیم اصلاحات ساحه‌های مختلف علم و تا حد زبان معیار تکمیل و صیقل دادن آن غیر امکان است. از این لحاظ ضرور است که برای توسعه دایره کلمه سازی های موضوعی از قبیل اصلاحات سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی، حقوقی و غیره از امکانیت های زبان مادری همه جانبه استفاده کرده شود. با مقصد حفظ اصالت زبان هنگام استفاده اصلاحات باید هم ظرفیت عنصرهای پایدار زبان دولتی و هم اقتباسگیری عاقلانه و سنجیده به طور متوازن در مد نظر باشد. ما باید از اقتباس‌های بی‌موقع خودداری کرده اصلاحات اقتباسی را به طبیعت زبان، ساختار صرفی و نحوی و نظام آوازی آن مطابق گردانیم. هرچند که با هدف تنظیم این مسئله در نزد کمیته زبان و اصلاحات شورای جمهوری همگونسازی اصلاحات تأسیس یافته، از جانب آن یک سلسله کارهای آموزشی و توصیوی به انجام رسانیده شدند، ولی تا هنوز یک قطار مشکلات جدی باقی مانده‌اند. در این سمت تا اندازه بی سر و سامانی به نظر می رسد، یعنی در مورد افاده یک مفهوم اصطلاح و کلمه های مختلف استفاده شده خواننده یا شنونده را به رهگمی می برد. از این رو کمیته زبان و اصلاحات را ضرور است که یک جا با اکادمی علم ها، وزارت های معارف و علم، فرهنگ دایر به تهیه، قبول و تطبیق اصلاحات یگانه در همه ساحات تدبیرهای علاوگی اندیشید. در روند تهیه دستورهای اصلاح سازی با لهجه و شیوه های زبان تاجیکی که گنجینه پرفیض زبان مادری به حساب می روند باید توجه خاص ظاهر کرده شود. در ترکیب شیوه های مردمی ما هزاران کلمه های اصیل و ناب تاجیکی موجودند که با سبب های گوناگون از دایره استعمال بیرون ماندند. من به نزدیکی در ناحیه ظفرآباد بودم، بعدا ما را شناس کردم به یک صاحبکار اسرائیلی که در تاجیکستان سکونت دارد. شما شاید به واسطه تلویزیون هم گوش کرده باشید. من بینیت حلاوت بردم، نخواستم از اونجا روم. از صحبتی خودی همان شخصی اسرائیلی و عائله و فرزندانش.
چقدر به زبان مادری ما حرف میزنند، چقدر شیوا و شیرین. چندین سال در اینجا کار زندگی و آموخته ایستادن. خب درباره من تاریخ تمدن زبان تاجیکی، مخصوصا زبانهای سعودی، یغنابی وای کرده ایستادن، به درجه عاشق شدن که در همینجا ماندن. از استرالیا اویلشون رو دعوت کردن. تمام کار و فعالیت زندگی اویلوی چگونه که تاجیک‌ها زندگی میکنن، کار و فعالیت میکنن در اویله، در همسایگی، دیگر همان را روانیدن. اینقدر بینیاد از سطح بلند معاشرت کردن. من بسیار الهام گرفتم، باعث افتخارم است. باعث افتخارم است. ما صاحب زبان بعضنمان نه اونقدر به قدر و منزلت زبان مادری خود میرسیم. وظیفه اولین درجه زبانشناسان و فولکلورشناسان این است که ضمن تحقیقات و جستجوهای علمی چنین کلمه‌های ناب را از داخل شیوه‌ها دریافت کرده آنها را به دایره معاملات زبان ادبی تاجیکی وارد نمایند. زبان یغنابی را گوش کنیدتان. اگر کسی وای کرده باشد با جدی گوش کنید. به نهایت بعضا کلمه‌هایی است که حتما گرفتن در کار. و زبانی که کلمه سازی ها، لغت سازی های دیگر بود، اصلی کی بود؟ از ما در هزاره نو زندگی میکنیم، بعضا چیزهای نو هم گرفتن ما در کار از شیوه ها. بیشتر مفهوم‌های نوی که به ترکیب لغوی زبان مادری ما را می‌یابند نتیجه پیشرفت و دگرگونی‌های جهان امروز میباشد. به عباره دیگر روند جهانی شوی، پیشرفت با سرعت علم و تکنیک از جمله تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمونیکاسیونی، فعال گردیدن شبکه‌های اجتماعی، همچنین برخورد فرهنگ و تمدن‌ها در زمان معاصر به زبان دولتی نیز تأثیر می‌گذارد و در راه رشد طبیعی آن مانع‌های صنعی ایجاد می‌کند. بنابراین ضرورت به میان آمده است که ملی کنانی زبان تکنولوژی‌های نوین در کشور در محور توجه ساختار و مقامات مربوطه قرار داشته باشد. مثلا تأثیر منفی اختلاف بعض بندهای قاعده‌های املای زبان تاجیکی که معین کننده شکل خطی زبان می باشند در تهیه برنامه کامپیوتری سنجش درست نویسی کلمه های تاجیکی به مشاهده می رسد و این مشکلات تا امروز حل و فصل نشده است. برای حل این و دیگر مشکلات باید سراول کمبودی و دخورگی های جدی که در قاعده های املای زبان تاجیکی به نظر می رسند اصلاح کرده شود. زیرا وضع نامعین قاعده های املای زبان تاجیکی و واضح و روشن نبودن بسیار بندهای آن باعث بحث و مناظره های نالازم شده به سطح سوادناکی مردم مخصوصاً نسل نورس و جوان تأثیر منفی رسانیده ایستاده است. وابسته به این به اکادمی علم‌ها، اکادمی های صحابی، کمیته زبان و اصلاحات، وزارت معارف و علم، اتفاق نویسندگان و ساختارهای مربوطه دستگاه اجرایی پرزیدنت سپارش داده می شود که قاعده های املای زبان تاجیکی را با در نظر داشت اصلاح کمبودی و مشکلات در آنها جای داشته تا ماه ینور سال 2020 برای تصدیق به حکومت مملکت پیشنهاد نمایند. اینچنین انستیتوت زبان و ادبیات به نام استاد رودکی وظیفه دار کرده می شوند که با جلب متخصصان ساحه لغت املای زبان ادبی حاضره تاجیک را تا نیمه دوم سال 2020 تکمیل داده به چاپ پیشنهاد سازد. دانشمندان زبانشناسی ما در خاطر باید داشته باشند که قاعده های املای زبان تاجیکی تنها برای عالمان نیست، بلکه دستور عملی است که هدف آن سوادناک کردن
تمام مردم بوده باید به همه طبقه های جامعه دسترس و فهما باشد. از این لحاظ ما وظیفه داریم که این مسئله برای جامعه بسیار مهم را در سطح موافق و زبان کهن بنیاد و پرغناوت خود حل و فصل کنیم و به آن نقطه گذاریم. وابسته به این یک مسئله را که پیشتر به آن اشاره کرده بودم تاکید کردن می‌خواهم. کایها وقتی آن رسیده است که گراماتیکای اکادمی زبان تاجیکی که در گذشته با نام دستور زبان یا دستور جامع زبان کتاب‌های معتبر تالیف شده بودند به وجود آورده شد. گراماتیکایی که 40-50 سال پیش نوشته شده بود جوابگوی طلبات علم و جامعه امروزه ما نیست. یکی از زمینه‌های پیچیدگی و گوناگون فهمی‌ها در املای تاجیکی نیز نبودن دستور نوین زبان یا تکیه به گراماتیکای کهنه میباشد. از این لحاظ اکادمی علم‌ها را ضرور است که با در نظر داشتن به طلبات زمان نو و واقعیت امروزه مطابق نمودن گراماتیکای قبلا نشر شده برنامه مشخص و دقیق را پیشنهاد سازد. دیگر مسئله مهم که با تکنولوژی نوترین وابسته است فهرست بندی الکترونی تمام کلمه های زبان تاجیکی بر اساس مأخذ های قدیمه و امروزه و به برنامه کامپیوتری وارد کردن آن به شمار می رود. به خاطر دسترسی هرچی بیشتر به سرچشمه های دستی اول باید شکل الکترونی فرهنگ های معتمد از قبیل لغت فارس، برهان قاطع، قیاس اللغات، فرهنگ جهانگیری، فرهنگ رشیدی، بهار عجم، فرهنگ آنندراج، فرهنگ زبان تاجیکی، لغتنامه دهخدا و دیگر فرهنگ و اصلاحنامه های ساحوی با الفبای امروزه تاجیکی به شبکه‌های اطلاع رسانی وارد کرده شوند. کمیته زبان و اصلاحات، اکادمی علم‌ها، اکادمی های ساحوی، وزارت‌های معارف و علم، فرهنگ و سردکس علمی انسیکلوپدیای ملی تاجیک باید وابسته به حل این مسئله تدبیرهای ضروری اندیشند. حاضرین انجمن، احیا کردن نام‌های ملی تاجیکی و تنظیم در آوردن آنها و نام‌های جغرافی یکی از مسائل مبرم سیاست زبانی ما میباشد. با تکیه به سنت‌های ارزشمند گذشته خلقمان برای احیا نمودن نام‌های قدیمی تاجیکی و استفاده صحیح از قالب‌های کلمه سازی ملی با قرار حکومت مملکت فهرست نام‌های ملی تاجیکی تصدیق شده معیارهای انتخابی نام‌های ملی مقرر کرده شدند. هدف از تهیه فهرست احیا کردن ارزش‌های معنوی و سرمایه بی‌بهای تاریخ و فرهنگ ملی اینچنین نامگذاری سنتی تاجیکی میباشد. فهرست با توجه به ارزش‌های ملی و فرهنگی نامگذاری نیاگان ما تهیه گردیده در آن هیچ محدودیت وجود ندارد. اما در این سمت از جانب مسئولان شهرک و دهات و اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی هنوز هم سرلنگاری و بی‌مسئولیتی به چشم می رسد. یعنی بعضی آنها تا حال پایبند روش و اصول پیشینه نامگذاری می باشند. باید گفت که بعضی پدر و مادران تا به حال با این مسئله مهم بی‌اعتنایی ظاهر کرده فرزندان خود را با نام‌های دارای معنای کاسته یا نام‌هایی که با عنعنه‌های نامگذاری ملی ما بیگانه‌اند نامگذاری می‌کنند. در عرفیت نام زیبا نیمی حسن گفتند. در خاطر باید داشت که اصالت ملی داشتن نام انسان عامل نیرومندی،
تشکل شخصیت و احساس خودآگاهی و خویشتن‌شناسی او به شمار می رود. در زمان گذشته بسیار ما حاضر هم است مثلا این عیبی با وزارت عدلیه و ساختارهای آن که در پایان شادنامه تولد می نویسند، بسیار اهل زیاد دانشمندان 90% نام و نسبشان حالا تاجیکی نیست. وقتی یک چیز نشر میکنیم، ایجاد میکنیم، صمیمی باید باشد. صمیمی باید باشد. با رفتار و کردارمان با همون چیزی که در کاغذ وای کردیم باید برابر باشد. اهل ایجاد در همه تاریخی دور و زمانی آنچه انسانیت هست شده است، در همه آنچه که وای کردیم جان خود را قربان میکردن، لیکن درباره وای مبارزه میبردن با قلم، با ایجادات خود. در خاطر باید داشت که اصالت ملی داشتن نام انسان عامل نیرومندی، تشکل شخصیت و احساس خودآگاهی و خویشتن‌شناسی او به شمار می رود. تکرارا تاکید می کنم. خاطرشان می سازم که بیگانه پرستی در سمت نامگذاری نسل‌های آینده را از اصالت تاریخی دور می کند. خودشناسی و هویت ملی آنها را کاهش می دهد که به این روند هرگز راه دادن ممکن نیست. وزارت عدلیه و کمیته زبان و اصلاحات وظیفه‌دار کرده می شوند که یکجا با ساختار و مقامات دخلدار این مسئله را به طور جدی تحت نظارت قرار دهند و دایر به وارد نمودن تغییر و اصلاحات ضروری به اسناد قانونگذاری پیشنهاد مشخص تهیه و به حکومت مملکت منظور نمایند. من اینجا پیشنهاد میکنم که نسبت به همون راهبران ساختارهای وزارت عدلیه حالت اسناد شهروندی جزا که وای معین کردند. ما گرچنده فهرست است قبول کرده آنها با هر راه واسطه بازیرم همون وای شما اجرا نکرده ایستادند. مسئولیت را باید حس کنند. مسئولیت آنها را بلند برداشتند در کار در نزد قانون، در نزد اجرای رعایت قانون، طلبات قانون. همچنین یک قطار نارسایی و غلطهایی که در این فهرست وجود دارند اصلاح می‌خواهند و ضرور است که آنها در تحریر نو برطرف کرده شوند. در برابر به تنظیم در آوردن نام‌های آدمان، تنظیم نام‌های محل و دیهات و شهر و ناحیه‌ها نیز از جمله مسائل بغایت حساس است، زیرا نام‌های جغرافی تاریخ زنده همه زبان‌ها از جمله زبانی مادری ما میباشد. ضرور است که نام‌های اصلی ملی جغرافی حفظ گردیده نام اصلی محل و موضع‌هایی که با سبب‌های گوناگون تغییر یافتند دوباره برقرار کرده شد. با تشبث ما در خریطه سیاسی دیگر باره ارزی هستی کردن نام‌های کهن سوخت، ختلان، باختر، رودکی، استرافشان، رشت، سیخون و جیخون و صدها نام دیگر که گذشته پر افتخار ما را به امروز و امروز را به فردا پیوند می‌دهند برای احیای حافظه تاریخی و توسعه دایره خودآگاهی و خودشناسی ملی مردم ما نقش مؤثر گذاشت. اما در این جاده کارهای سامان نیافته خیلی زیادند. حالا هم کمیسی‌های نامگذاری بعضی شهر و ناحیه‌های کشور خصوصیت‌های تاریخی و جغرافی و کسب و کار مردمی محل‌های اهالینشین و دیهات نوبنیا را به اعتبار نمی‌گیرند. مسئله دیگر تشویش‌آوری که در نام‌های شهرک و دیهات به چشم می‌رسد وابسته به نام شخصان بزرگ و معتبر و اربابان دولتی است. در این مورد نیز ضرور است که قالب‌های سنتی ساختن نام محل‌ها رعایت کرده شوند. کمیته زبان و اصلاحات را ضرور است که در همکاری با دیگر ساختار و مقامات در این زمینه چاره‌های فوری و جدی اندیشیده با جلب متخصصان ساحه، مرادف‌های تاجیکی مکان و
мавзеъҳоеро ки номи онҳо бояд иваз карда шавад муайян ва барои тасдиқ ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намояд. боиси сарфарозиву ифтихори моворисон аст ки забони тоҷикӣ то ба имрӯз ба шарофати хизматҳои бузург, заҳматҳои бедареғ ва корнамоиҳои беназири фарзандони фарзонаи халқи тоҷик аз исмоили сомониву устод рӯдакӣ то устод айниву бобоҷон ғафуров ба ҳамон гунаи асилу ноб бо ганҷинаи ғаниву рангини калимаву истилоҳот ва таъбиру таркиботи зебову дилшасп то ба рӯзгори мо расидааст. бо ифтихори тамом метавон гуфт ки дар амри бақову ҳастии миллати мо ва забони он сулолаи некноми сомониён нақши калидӣ дорад. агар сомониён сулолаи давлатдории сомониён намешид, ҳамамон бо забони арабии рӯз гап мезанем. беният хизматҳои бузург карданд, ҳифз карданд. ватанхоҳиву истиқлолталабии сомониён сабаб гардид ки забони тоҷикӣ дар рӯзгори давлатдории онҳо қудрату тавоноӣ ва рушду такомули беназиру бесобиқа пайдо кард ва барои поягзории адабиёту фарҳанги оламгир ки таъсиру нуфуз ва анъанаҳои бузург гашт то замони мо идома доранд заминаи мусоид фароҳам овард. дурахши истеъдодҳои нотакрор ба мисли абу абдуллои рӯдакӣ, абу мансури дақиқӣ, абу қосими фирдавсӣ, абу али ибни сино, абу қосими унсурӣ, абу райҳони берунӣ, умари хаём, носири хусрав, шайх саъдӣ, ҷалолуддини балхӣ, мавлоно ҷомӣ ва дигарон ки ҳам дар шеъру адаб ва ҳам дар илму фан забони модарии моро барои ифодаи маъниҳои нозуки бадеӣ ва андешаҳои дақиқи илмӣ қудрату тавон бахшиданд, аз баракати сулолаи сомониён ба ҳисоб мераванд. дар баробари ин бо ҳидояти амирони фозили сомонӣ таълиф гардидани асарҳои зиёди диниву мазҳабӣ барои ба сифати забони дуюми олами ислом расмият пайдо кардан ва баъдан дар асрҳои миёна дар мақоми забони байналмилалӣ эътироф гардидани забони мо замина ва имкони мусоид фароҳам овард. забони тоҷикӣ дар таълифоти илмӣ собиқаи беш аз 1000 сола дорад. бузургтарин донишмандони мо абу али ибни сино бо таълифи донишномаи алоӣ ва абу райҳони берунӣ бо таълифи китобу тафҳим ва осорулбоқия бунёдгузорони забони илмии тоҷикӣ ба шумор мераванд ки ин анаи ватанхона дар асрҳои баъдӣ аз тарафи донишмандони маъруф насриддини тусӣ, умари хаём ва то ба аҳмади дониш идома пайдо кард. масъалаи ба пояи забони илми муосир расонидани забони тоҷикӣ аз ҷумлаи муҳимтарин масъалаҳоест ки ман борҳо гуфтаам. дар замони мо тавоноиву қудрати ҳар забон дар баёни матолиби илмӣ ва ифодаи комили мафҳуму истилоҳоти илмҳои гуногун зоҳир мешавад ва бақову идомаи он низ ба доираи истифода ва корбурдаш дар илм вобаста аст. моро зарур аст ки барои ҳамқадами замон шудани забони давлатӣ ва бар пояи забони илм рушд кардани он даста ҷамъона кӯшиш намоем. бо ташаббуси мо комиссияи олии аттестатсионӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолият оғоз намуд ва таълифи рисолаҳои илмӣ ба забони тоҷикӣ дар ҳамаи соҳаҳои илм баро монда шуд. донишмандони мо аз ҷумла унвонҷӯёнро зарур аст ки рисолаву асарҳои илмии худро ба забони давлатӣ таълиф кунанд. фикр мекунам ки ин иқдоми ватанпарварона дар амри тақвияту тавсеаи имкониятҳои забони тоҷикӣ дар соҳаи илм
مؤثر خواهد بود. همزمان با این برای شخصانی که مؤسسه‌های تعلیمی و علمی را به زبان‌های روسی و انگلیسی ختم کرده رساله‌هایشان را به این زبان‌ها آماده کردند اجازه داده می‌شود که کارهای علمیشان را با همین زبان‌ها دفاع نمایند. زیرا زبان‌های ذکر شده زبان علم و معاشرت بین المللی به شمار رفته دانستن آنها اهمیتی بغایت بزرگ دارد. در جهان متمدن امروز 6 زبان فعال معاشرت بین الخلقی همچون زبان‌های رسمی سازمان ملل متحد قبول شدند که ما نیز باید نسل جوان را برای دانستن آنها راهنمایی کنیم و در سازمان‌های با نفوذ با این زبان‌ها از منفعت‌های ملی و دولتی دفاع کرده با عالمیان داننده زبان بودن خود را معرفی نماییم. حتما دانستن مانده. حاضرین گرامی، زبان هر خلق و ملت واقعا آینه روزگار ملت، رسم و آیین، سنت و عنعنه و دانش و فرهنگ مردم می باشد. با این دلیل زبان در روند تأسیس و شکلگیری دولت ملی همچون عنصر اولین و رکن بنیادی دولتداری نقش نهایت مهم و سرنوشت ساز دارد. ما باید همیشه در خاطر داشته باشیم که زبان تاجیکی در طول تاریخ چندین هزار ساله خلقمان عامل مهمترین متحد کننده ملت بود و ما افتخار داریم که زبان ناب مادری ما این رسالت تاریخی و نقش تقدیرساز خود را در زمان صاحب استقلالی و صاحب اختیاری نیز اجرا کرده ایستاده است. در شرایط پرتضاد و پیچیده جهان امروزه آفتاب بخت ملت تابان است که استقلال دولتی کامل دارد، سرنوشت دولت و تقدیر خود را با دست خود می نویسد و می سازد. شکرانه باید کرد که چنین بخت و اقبال بلند بعد 1000 سال به ما تاجیکان بار دیگر نصیب گردید و از فیض و برکت آن دولت ما سیاست خود را در قطار دیگر کشورهای عالم مستقلانه عملی کرده ایستاده است. محض استقلال دولتی برای درخش دیگر باره یکی از مقدسات ملی ما زبان تاجیکی و رشد و تکامل آن زمینه مساعد و امکانیت‌های فراوان مهیا نمود. زبان تاجیکی در نوبت خود به صفت رکن مهم دولتداری ملی وحدت و سرجامی ملت ما را در سراسر کشور تأمین ساخت. امروز هم این زبان الهام بخش فعالیت هر روزه ما بوده. بنیادکاری و سازندگی های مردممان در این زبان تجسم می‌یابند و با عالمیان معرفی می‌شوند. من همیشه تاکید می‌کنم که در زمان امروزه هر یک شخصی با معرفت، مخصوصاً جوانان، برابر در سطح اعلی دانستن زبان مادری خود 3-4 زبان خارجی از جمله زبان‌های روسی و انگلیسی را باید آموزند که این طلبات جهانی معاصر است. در برابر این ما در سیاست خارجی خود سیاست درهای گشاده را پیش گرفتیم و با 160 دولت جهان رابطه‌های دیپلماتی داریم. این واقعیت نیز ما را وظیفه‌دار می‌نماید که میان نسل آینده امان زباندانی را تبلیغ نماییم. این مسئله از طرف نیاگان ما بسا نشانرس معنی داد شده است. اگر 300 زباندانی فزون نیست، تو را روز بکار آید زبون نیست. باعث قناعتمندی است که صف جوانان آموزنده و داننده زبان‌های گوناگون خارجی سالهای آخر خیلی زیاد شده است. بسیار مهم است که آموزش زبان‌های خارجی در زمینه قانون و قاعده و معیارهای زبان ادبی تاجیکی صورت گیرد. یعنی اول زبان مادری خود را به درجه عالی باید دانست
و سپس در قیاس با دستورهای آن به فراگیری زبانهای خارجی اقدام نمود. بزرگان گذشته ما در این مورد نیز بسیار درست گفتند. هر کسی به زبان خود سخندان گردد، دانستن 100 زبان آسان گردد. سلامت باشید. از خود نبودن زبانهای خارجی و در برابر این بی‌اعتنایی ظاهر کردن با آموزش زبان مادری خود نشانه بی‌فرهنگی و بی احترامی نسبت به ملت و وطن، مادر و تاریخ و فرهنگ خویش است و پیش از همه پدر و مادران مسئولند که به چنین عمل ناروا راه ندهند. ما باید کوشش کنیم که فرزندانمان نخست زبان مادری را از خود کنند، با آن احترام و ارج گذارند و سپس با آموزش زبانهای خارجی آغاز نمایند. در سطح عالی دانستن زبان دولتی و پاک و به آلایش نگاه داشتن آن، خصوصا زبان معاشرت، یکی از مهمترین وظیفه های ما می باشد. سخندانی، سخنگویی، زباندانی از کجا سرچشمه می گیرد؟ از خواندن، مطالعه کردن، از کتابخوانی، اثرهای بدیعی خواندن. بینیتون اکثریتی بزرگای گذشته ما شما و امروزه آنهایی که هستند اهل ازیا بیشتر کتاب میخوانند، اثرهای بزرگای گذشته را میخوانند، الهامشان میآید، یعنی تجربه پیدا میکنند. بیشتر درباره حیات و فعالیت زندگی یکی از شاعران و بزرگان نویسندگان گذشته بعضا اثرها میآفرند، ایجاد میکنند. همه این چی وابسته است به کتاب خواندن. متاسفانه غلطگویی و غلط نویسی و آمیخته سازی زبان شیوای تاجیکی بخش زبان گفتار تا هنوز از بین نرفته است و این باعث نگرانی است. مخصوصا سالهای آخر فرهنگ معاشرتی قسمی از نورسان و جوانان کاهش یافته در جایهای جمعیتی از جمله باغ و گلگشت‌ها، نقلات مسافرکش و قصر و تالارهای فرهنگی الفاظ قبیح و دغل به گوش می رسد که این عملهای ناروا از دایره فرهنگ و رسم و آیین ما بیرون می باشد. مخصوصا من به نورسان و جوانان مراجعت می کنم. عیب نیست در سیمای نورس و جوان در باغ‌های فرهنگی، در کوچه و رسته ها، در جایهای جمعیتی مخصوصا دغلی را با کی میکنند؟ با کی میکنند؟ با دختران جوان ما، با نبیره‌های ما شما. آیا این رسالت جوانمردی است؟ این نشانه بی فرهنگی است، بی مدنیتی است، بی آدابی است، بی تربیتی است. یا که در رسته های پایتخت رفته در بین راه ها ماشین را من کرده، مشکلی ایجاد کردن با دیگر رانندگان و دیگر برآمده با یک دیگر وای کردن. این هم نشانه بی تربیتی و بی مسئولیتی پدر و مادران نسبت به فرزندان خودشان است. از اون نه تاجر می شود، نه صاحب کار می شود، یک دردی سری پدر و مادر. ارکه بلای جان، من سپارش دادم وزارت کارهای داخلی که چنین اشخاص را نوار گیرد، بعد نشان کرد فرزندان کی است. هر شب 45-50 نفر در شهر دوشنبه. ما باید در بین نورسان و جوانان کارهای تربیوی و معرفتی را منتظم و هرچی بیشتر برآمونیم و نگذاریم که مدنیت بلند و آداب تاجیکی یعنی میراث اجداد بزرگ ما کاسته گردد. وابسته به این وزارت‌های معارف و علم، فرهنگ، کارهای داخلی، کمیته‌های کار با جوانان و ورزش، کار با زنان و عائله، دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، تلویزیون و رادیو، دیگر مقامات دولتی مرکزی و محلی، این چنین پدر و مادران محترم وظیفه دارند که به خاطر هرچی بیشتر
گسترش پیدا کردن آداب و اخلاق حمیده و رعایت فرهنگ و عنعنه‌های نیک ملی در بین نورسان و جوانان کارهای تربیوی و تشویقاتی را پرزور نماید. متاسفانه امروز سطح سخندانی، شعردانی و کتابخوانی نورسان و جوانان نیز تشویش آور می باشد. نه اینکه جوانان کلاسالا چیه؟ کی رفت از کتابخانه ملی؟ کی در 5 سال آخر یک اثر بدیعی خوانده است؟ در بیستر بیماری اون نال دارو و در همون جا در بیستر هم کار خوردن است. حتی مطالعه نه اینترنت میکند نه یک اثر بدیعی میکند. اگر یک چی اثر 10 صفحه خواند از داروی سوزنداری همون طبیب بین بهتر است. ممکن شاید تیزتر طبیب است. ما هنگام سفرها و ملاقات با نورسان و جوانان احساس میکنیم که آنها کم مطالعه میکنند. اثرهای بدیعی را با ذوق نمیخوانند. از آثار گذشتگان و معاصران صحنه‌های تاریخی و فرهنگی خوب آگاه نیستند و با آموزش علم‌های طبیعت شناسی و دقیق بی‌اعتنایی ظاهر می‌نمایند. از این رو با وزارت مالی و این دیگر وزارت اداره‌ای که در ساختارشان مؤسسه‌های تعلیمی دارند سپارش داده می‌شود که در همه زمینه‌های تحصیلات صرف نظر از شکل مالکیت مؤسسه‌های تعلیمی هنگام تعطیل‌های چهاریکی و تابستانه و زمستانه آموزش و مطالعه اثرهای علمی و ادبی را برآمانند و با مقصد قوی گردانیدن حافظه خوانندگان و دانشجویان برای از خودکنی پارچه‌های نظمی و نثری و قاعده و اساسهای فنهای ریاضی و طبیعی معیار طلبات ضروری را مقرر نمایند. هر یک بچه در 3 ماه 3 تا اثر از سپارش دادن یا داستان یا که اثری و 3 تا در فصل تابستان، در زمستان 1 تا. بعدی برگشتن با نوبت در یک روزه با نوبت آنها را از اثرهای خواندگیشان امکانیت دادن در کار که در دست خوانندگان میگیم که از اثر یک موضوعی مضمونی اون را مختصر هم باشد وای کند نقل کرده تیاد طلب کرده پرسیدن نکن. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر نویا باید یکجا با اساسیهای پدر و مادران نظارت را در مؤسسه‌های تعلیمی پرزور کرده جهت هوسمند گردانیدن آموزگاران و شاگردان فعال چاره‌جویی نمایند. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر نو باید یکجا با اساسیهای پدر و مادران نظارت را در مؤسسه‌های تعلیمی پرزور کرده جهت هوسمند گردانیدن آموزگاران و شاگردان فعال چاره‌جویی نمایند. ما باید در روند تربیت نسل نورس که تقدیر آینده زبان در دست آنهاست از آغاز به سخنگویی در آمدن آنها در ذهن و زبانشان کلمه و عباره‌های زیبای تاجیکی را جای دهیم. باید گفت که در روان و شیوا گردیدن زبان تاجیکی بلند برداشتن سطح و ذوق زباندانی مردم و پیشگیری کردن غلطگویی و غلط نویسی نقش واسطه‌های اخبار عموم بسیار مهم است. اوید به این مسئله من سال جاری ضمن ملاقات با دایره وسیع نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه دولتی ابراز اندیشه کرده بودند. خاطر نشان می‌سازم که در مواد چاپی بعضی روزنامه و مجله ها قاعده های املای زبان تاجیکی حالا هم رعایت نمی‌شود. چون این حالت در برنامه‌های تلویزیون و رادیو نیز زیاد به نظر می‌رسند که جهت اصلاح آن باید تمام مسئولان و کارمندان شبکه‌های تلویزیون و رادیو تلاش نمایند. در حالی که روزنامه و مجله ها و تلویزیون و رادیو در ترغیب زبان ناب تاجیکی و وسعت دایره استفاده آن سهمی ارزشمند داشته می‌توانند در اکثر مورد با عادی‌ترین تابش‌های زبان دولتی اعتبار نمی‌دهند. نباید فراموش ساخت که تلویزیون و رادیوی ما را نه تنها در حدود کشور بلکه بیرون از آن نیز تماشا می‌کنند. زبان تاجیکی امروز در مقام رسمی و دولتی خود
نه فقط در کارگزاری و معاشرتی داخلی بلکه در رابطه‌های خارجی و بین المللی ما نیز وسیع استفاده می‌گردد. همزمان با این باید گفت که تجربه 10 سال سپری شده در تطبیق عملی قانون درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان نشان داد که با در نظر داشت رشد منظم کشور ضرورت وارد کردن تغییر و علاوه به آن پیش آمده است. جریان عملی سازی قانون آشکار نمود که در بسیار ماده های آن کمبودی ها جای داشته. مسائل زیاد در سمت های گوناگون اجتماعی و سیاسی، فرهنگی و علمی و دیگر روندها از نظرها دور ماندند یا نامکمل درک شدند که باید موردی بررسی و حل و فصل قرار داده شد. ҳамватанони азиз، забони давлатӣ аз рукунҳои асосии давлатдории миллист ки дар пойдорӣ ва суботи давлати миллӣ мақому нақши муҳим дорад ва аз ҳамин хотир аст ки мо дар Тоҷикистон забони миллатро ҳастии миллат ва бунёду пояи давлат эълон кардаем. ин забони қадиму асл сарвати бебаҳо ва аз ҷумлаи муқаддасоти миллии мост. мо соҳибзабонон дар назди наслҳои имрӯзу фардо барои ҳифзи асолату покизагӣ ва шириниву шевоии он масъулият дорем ва онро бояд ҳамчун волотарин арзиши миллӣ посдориву нигаҳбонӣ кунем ва барои рушду тақвияти минбаъдаи он аз ҳамаи имконоти мавҷуда босамар истифода барем. қарзи фарзандӣ ва рисолати инсонии мост ки забони модариамон, яъне ин забони ширину шоиронаро баробари модари худ азиз шуморем, дӯст дорем, онро мисли модар ки моро ба дунё овардаасту меҳри забонро бо шири поку ҷонбахшаш ва муҳаббати онро бо аллаи гӯшнавозаш дар ҷисму ҷони мо ҷой кардааст, эҳтирому эҳтиёт кунем ва онро мисли гаронбаҳотарин сарвати умрамон ҳамеша гиромӣ дорем. با افتخار صداقت به زبان مادری بار دیگر مردم شریف تاجیکستان را به مناسبت روز زبان دولتی صمیمانه تبریک گفته به هر یک فرد وطن در جاده خدمت به خاطر حفظ و رشد زبان دولتی برای کامیابی ها آرزومندم. خانه آباد و سربلند باشید هموطنان عزیز.